वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। नमस्कार दर्शक बंधु, आमर स्वतंत्र कार्यक्रम धर्मनीति बनाम राजनीतिर एक स्वतंत्र अध्याय मु आपण को एमती जन सहित भेट करैबी। आपण देखिथिबे टीवी परदार तांको बारंबार आउ चर्चित चेहरा राजनीति थिले मध्य कला प्रति आदर अच्छी, आध्यात्मिक चेतना अच्छी, आध्यात्मिक भावधारा अच्छी। से एमिति जड़े निरा मनीष आमे तांको विभिन्न जगार खोजुलु एवं पाइलु तांको घरे भेट कलु मध्य। आसतु मु आपन को भेटेबी वासुदेवपुर विधायक श्रीयुत विष्णुदत्त राउतराय। से केवल से ना परिचित नुहति बरं आपण टीवी परदार तांको देखिचंती। वैष्णव जन तो तेन कहिए जो लोमहर्षकार गीत को गाई स्वतंत्र परिचय सृष्टि करचंती। सारंग सहित आम कथा हवा। जय जगन्नाथ। बहुत बढ़िया आपन से जो गीत गाई जो भाव में गाई, गीत तो समस्ते गाई, आप जो भाव में गाई जी देखिए से मन आकृष्ट हो। आप गोटे राजनीतिक परिवार आसुँच, आप जेजेबापा राजनीति करते, आप बापा राजनीति करते। मोर आशंका जदि ठीक हुए आप जेजेबापा बापा भी मोदे राजनीति करुवे। आपड़ से परिवार आसिकी संगीत प्रति आपंकर जो आकर्षण यहाँ स्वतःप्रत भाव में है ना आउ कि प्रेरणा आप कौट पाइले? शुणु, मनुष्यर वृत्ति जहाँ भी थाउ, आज्ञा पेशा जहाँ भी थाउ, आज्ञा निश्चित भाव में तार भितरे अंतरे धार्मिक अंश निश्चित किसी हॉबी एम्बिशन लुचि रही थाए। ता वृत्ति मनीष करिवो निश्चित भाव में जहाँ कर्तव्य तार से करिवो। किंतु किछि लोक जहाँ भितरे थाए, जहाँ अंतर भितरे थाए, ताकू बाहर करिकी चेष्टा करती जे जीवन रे से प्रकार किछि चेंज आनिया पाई जो मोनोटोनस लाइफ हो जाउची मनुष्यंकर। तो जदि से गुण गुड़िक को आमे बाहर करि परिबा ताले निश्चित भाव में आमे गोटे आमे बंचिबा को मध्य साहाय्य हबो एवं भल मनुष्यटिए मध्य समस्त पाखे ये गुण आध्यात्मिक गुण भगवत चेतना समस्त भीतर अच्छी, किंतु कौ माने बाहर करि पारछंती, कौ माने बाहर करि पार। आपण जो बाहर आपणकर स्वतःप्रत भाव में बाहरला आपण साधन फाधन किछि करिसेंती, संगीत शिक्षा करिसेंती आपण? निश्चित आज्ञा मु छोट दिनरू संगीत प्रति आकृष्ट थिली। मु 5 वर्ष बयसरू संगीत शिक्षा आरंभ करी एवं पाखापाखि 19-20 वर्ष जेबे मते हेइतला मु 15 ରୁ 20 वर्ष मु संगीत शिखी। ओडिसी भोकाल क्लासिकली हाईली ट्रेंड मध्य मु तो मो भितर संगीत सबु बेले थिला एवं मु चाहूली किमिति से संगीत जहाँ भी लाइफ रे जो लाइन रे आमे जाऊ संगीत को केभे छाड़ी कि मु रही परिबी नाही। आपन पत्नी भी गीत भीतर गांती? आज्ञा से गोटे संजोग प्रेरणा मिलला। रेडियो गाई, टीवी रे गाई। रादर मु 6 वर्ष बयस रे जब 6 वर्ष हेई भी नथिला, वन ऑफ द यंगेस्ट ऑल इंडिया रेडियो रे जो से समय जो कार्यक्रम सब होतला ऑल इंडिया रेडियो रु 5.5-6 वर्ष जब हेइतिली तेबेठु गाउछि। पिला बेलू आप राजनीतिक लोक मान भेटुवे, शह शह लोक दुआर मुहक बापा आसते, जेज ता भर समय काढ़िकी संगीत प्रति मन को लगेवा ये टे कष्ट निश्चय आपको हो केमती कौन ताको मैनेज करती? शुणु, आम घरे केबे से प्रकार माहौल सृष्टि है नाही। मु जेजेबापा को देखी, बापा को देखी। जेजेबापा भी बहुत राजनीति को बाद देकी बहुत अलग गुण मध्य थिला, ताकू मध्य सी परस्यू करुथिले। बापांकर मध्य मु देखिछि एते व्यस्त थाई मध्य से एम्बिशन से हॉबीज गुड़ी को से परस्यू करिसंती जीवन रे। से जो निहाती अमायिक लोक से तो राजनीति लोक भली लागंती नहीं, बेले बेले तांक सहित कथा है पड़े ना। तो मु मध्य छोट बेलू देखिछि राजनीति निश्चित भाव में आम परिवार आम घरर गोटे अंश कहले भूल हम ना। सब बेले लोक आसती, लोक सहित किमिति कथा
କରାଯାଏ, ତାଙ୍କୁ ଡିଲ୍ କେମିତି କରାଯାଏ, ସଂଗଠନ କେମିତି ରଖାଯାଏ, ସେ ବାବଦରେ ଛୋଟ ଦିନରୁ ମୁଁ ଅବଗତ। କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଯାହା ବି ଗୁଣ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଇଏ ଗୁଣ ମୋର ନୁହଁ, ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଦାନ, ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦତ୍ତ। ଈଶ୍ୱର ଯାହା ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ନେଇକି ଚାଲିବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭାବରେ ପାଖରେ ଆଜ୍ଞା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ କୋଉଠି କୋଉଠି ଅପରାଧୀ ହେଇଯିବା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ। ରାଜନୀତି ଆଉ ଧର୍ମନୀତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ କହିବା ରାଜଧର୍ମ ନୀତି। ଗୋଟେ ରାଜା ଯଦି ଧାର୍ମିକ ନ ହେଲା ତାହେଲେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରଜା ପାଳନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ରାଜନୀତି ଧର୍ମନୀତି ନୁହେଁ, ବରଂ ରାଜଧର୍ମର ନୀତି ହେଲା ଉଚିତ ଭାବରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଜା ପାଳନ କରିବା। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ରାଜନୀତି କରନ୍ତି ଧର୍ମକୁ ନେଇକି କରନ୍ତି ନା ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ନେଇକି କରନ୍ତି? ଗୋଟେ ମଣିଷଟିଏ ଯେବେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜକୁ ପଳେଇ ଆସେ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ବୃତ୍ତିରେ ବି ସିଏ ଥାଉ, ସେ ଜାଣିଥାଏ କେଉଁଟା ଠିକ୍ କେଉଁଟା ଭୁଲ, କ'ଣ କେଉଁ ଜିନିଷଟି କରିଲେ ଭଲ ହେବ, କେଉଁଟା ଖରାପ ହେବ, ମଣିଷଙ୍କୁ କେମିତି ନେଇକି ଚାଲିବା କଥା, କାହାକୁ ଭଲ ପାଇବା କଥା, କେଉଁ ପ୍ରକାର କଥା ହେବା କଥା, କାହା ମନରେ କଷ୍ଟ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଏ ମଣିଷର, ଆମ ଇଚ୍ଛା ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଅନିଚ୍ଛା ଦେଇଦିଅନ୍ତି। ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ এই ପ୍ରକାର କିଛି କିଛି ଭୁଲ କରିଦିଏ ମଣିଷ। ତାକୁ ଆପଣ ଜଗନ୍ତି ପ୍ରାୟ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଗେ ଆଜ୍ଞା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ମୋଟର ସାଇକେଲରେ ଜଣେ କି ଗୋଟେ କାର୍ଟେ ଜଣେ କିଣି ଦେଇକିରି କାର୍ର କ୍ୟାଟଲଗ୍ଟା ପଢ଼ିକି କାର୍ ଚଲାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଜଣେ କିଣି ଦେଇକିରି ଉଡ଼ାଜାହାଜର ବହି ପଢ଼ି ପଢ଼ିପାରିବ, ଚଲାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ମୋଟର ସାଇକେଲଟେ କିଣି ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ଚଲାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସେମିତି ଆପଣ ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା କଲେ, ବିନା ଗୁରୁରେ ଏହା ହେବ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆପଣ ପୁରା ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଶିକ୍ଷା ହେବା କଥା ସେମିତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଶିଖିଛି। ମୁଁ ମାଷ୍ଟର୍ସ ମଧ୍ୟ କରିଛି ଓଡ଼ିଶୀ ଭୋକାଲରେ, ଆଜ୍ଞା, ଯାହାକୁ ସଙ୍ଗୀତ ବିଶାରଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସଙ୍ଗୀତ ବିଶାରଦ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ମାଷ୍ଟର୍ସ ମଧ୍ୟ କରିଛି ଏବଂ ମୋ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା, ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ। ଆଚ୍ଛା, ଛୋଟ ଦିନରୁ ମୋତେ ଶିଖେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ହିସାବରେ ଶିଖେଇ ନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି। କାହିଁକିନା ଯେମିତି ଶିକ୍ଷା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲାଭ କଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବୟସରେ କେହି ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତିନି ଯେ ହଁ ମୁଁ ପଢ଼ିବି, ଶିଖିବି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସେଇ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଛୋଟ ଦିନରୁ ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ସେ ଶିଖେଇଛନ୍ତି। ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ଯାହା ବି ମୁଁ ଆଜି ଅଛି ସଙ୍ଗୀତ କି କଳାକାର ଆକାରରେ ଯଦି ଆପଣ ମୋତେ ଦେଖିବେ, କେବଳ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଏଇ ସଙ୍ଗୀତ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେଇକି। ଆପଣ ଯେଉଁ ସଭା ସମିତି ଯାଆନ୍ତି ସେଠି ଗୀତ ଫୀତ ଗାଇ ଦିଅନ୍ତି, ପଦେ ପଦେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ହଁ ଗାଇ ଦିଅନ୍ତି। ବହୁ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ମୁଁ ଗୀତ ଗାଏ ଆଜ୍ଞା, ଏବଂ ଭାଷଣ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବି ମଧ୍ୟ ଭାଷଣ ତ ତା ବାଟରେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଅନେଇକି ବସିଥାନ୍ତି କେମିତି ଦୁଇ ପଦେ ଟିକେ ଗାଇବେ। କେମିତି ଆଚ୍ଛା, ଗୀତଟି ଗୀତ ଗାଇବା ଆଉ ଭାଷଣ ଦେବା ଏ ଦୁଇଟା ଭିତରେ କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୀତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଜ୍ଞା, ଗୀତରେ ଆପଣ ମାନେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଆନନ୍ଦଟା ଆଜ୍ଞା 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 ମିଳେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ଇନାଗୁରେସନ୍ କଲେ, ଆମେ ସବୁ ଟିଭିରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବଜେଇଛୁ, ସେଇଟା କେଦାର ରାଗ ଉପରେ। ଏବଂ ସେତିକି ସାଧନ ନଥିଲେ ତାକୁ ଗାଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆଉ ନରସିଂହ ମେହଟା ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଆସିକିରି ନିଜେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଏବଂ ଫୁଲମାଳା ତାଙ୍କ ଦେହରେ ପକାଇ ଦେଉଥିଲେ। ସେ ରାଗର ଏତିକି ଗଭୀରତା ଥିଲା। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଗାଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପଦଟେ ଶୁଣେଇବେ, ଆମ ଦର୍ଶକମାନେ ଶୁଣିବେ ଟିକେ। ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तोए, पर दुखे उपकार करे तोए, मन अभिमान ना आने रे। एकदम परफेक्ट गुजराती भाषार उच्चारण आप एमती भाव आणे रे जाने रे आज्ञा आज्ञा माने ये गीत प्रति ये गीतटी आज्ञा गुजराती भाषा, इटा इट्स ए टिपिकल गुजराती लिरिक्स एवं शुद्ध गुजराती। साधारण गुजराती लोक मध्य एते शुद्ध उच्चारण करि पारंती नाही। मु काहे कि मान अभिमान जा पाखे न आसे। आज्ञा ये गीतटी छोट दिनरू आज्ञा मो जेजापा स्वर्गत नीलमणि राउतराय तांकर ये गोटे प्रिय गीत। अच्छा,
छोट बेलू मते गीत मो गुरु को कहीकि से शिखेइथिले मते जे एई गीतटी ताकू शिखाओ सी मो सामना रे गाइब एवं मु जेजेपा जीवा जाए मु एई गीतटी तांका सामना रे अनेक सहस्र थर गाइछि एवं बिजू पट्टनायक सामना रे भी मो भाग्य बिजू पट्टनायक भी जानी आम घर को जब सब आसती जेजेबापा जड़े परम बंधु सी भी जानती मु गीत गाए मत कहे तू चका माड़ी की बो गा तार आउ तार अंतरा गोटे पद बहुत बढ़िया चमत्कार आप एमती भाव में फिलिंग्स देइछंती से वैष्णव जनत्व गीत रे गोटे स्टांजा मोर एक्जाक्टली मन पड़ुनी जे पर स्त्री की माँ भली देखा उचित आपड़ जो भाव में गाई टे शुणातु हम दर्शक मैंने शुणे समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी पर स्त्री जेने मातरे जीवा थकी असत्य न बोले पर धन न बझाले हाथ रे वैष्णव जन तो तेने कहिए। आपण जन राजनीतिक परिवार आसछंती राजनीतिक लोक मध्य आपण गोटे भिन्न स्वादरे आपण को लोक मध्य आपणकर लोक देखुथिबे लोक मान पय आपण कोन चिंता करछंती जे कोन गोटे भिन्न भावर लोकन सेवा आपण करिवे लोकन को सेवा जोगेवा होची प्रत्येक राजनीति जो माने करती से नेताटी हो एमएलए एमपी हो न हो जदि राजनीति करुछ हम छोटिया कर्मी भाव में हो गोटे वार्ड स्तर रे हो कि पंचायत स्तर रे हो लोकंकर सेवा करवा ही परम कर्तव्य गोटे राजनीतिज्ञ राजनीतिर जो प्रकृत अर्थ जो सेन्स रे आपण कहउचंती राजनीति बर्तमान से है कि अछि किंतु मु आउ का कथा कहवाटा ठीक हम ना मु किंतु मो परिवार अत्यंत निकटरे देखी राजनीति को राजनीति केमती करा जाए बहु लोक भावते राजनीति गोटे पद पदवी रखापी जो नीति अवलंबन मनीष करे ताकू ही राजनीति कहते गोटे लीडर होवापाई किंतु राजनीतिज्ञ जो माने से माने आज्ञा पर को नहीं कि चलवा कथा निज कथा परे आगे केमिति लोकंक पाखे रहिबे लोकंकर सेवा हबो लोक केमिति सुविधा पाइबे एवं लोकंकर मध्य कर्तव्य से पद पदवी पई लड़ाई तो जे सेवा दउची जे तांको पई करूची ताकू मध्य उचित सम्मान देबे आमे लोकंटू उचित सम्मान आशा करबा आ लोकंक पाखरे लोकंक सेवा जोगेबा सेति पई पद पदवी मिलू कि न मिलू पद पदवी मिलिले जने सेवा करि परिबा आ प्रकार किछि न थाय आ किछि माने न थाय किंतु एबे देखा जाउची पद पदवी रे थिला बेले जेमति राजनीतिक लोक मानकर चिंताधारा होची पद पदवी चली गेला पले से माने अन्य व्यवसाय पत्र करचंती जेमति एटा गोटे बिजनेस परिवर्तन जे परमर जने जे एक्चुअल पॉलिटिकल एलिमेंट किंबा पॉलिटिकल लीडर से आज्ञा राजनीति टू केबे दूरे जाई पारिबनी लोकं टू केबे दूरी पारिबो ना राजनीति मान लोकं सहित रह निश्चित लोकं को नहीं कि तो आमे किए आमे केही नहंती आम लोक अछंती लोक आमको भल पाउचंती लोक आमको ग्रहण करिचंती बोली आमे आज्ञा नेता ही पारिछु हेतु नेता होची गोटे अलग जिनस एवं पद पदवी रहा गोटे अलग जिनस लोक मैंने सब ठीक जगार धर्म अच्छा जो मैंने जो धीरे धीरे लोक मान धार्मिक चेतनाटा अधोगति हो स्वीकार करी आगे कहीं लोकंकर चरित्र जहाँ थिला मु छोट बेलू देखी आसुची आम घरे जेजेबापा समय जहाँ लोकंकर चरित्र थिला से चरित्र बदली जाइए एवं लोकं को लेकिन आज्ञा नेता जदि लोक भल रहिबे नेता बाध्य भल रहिबे जदि लोक भूल बाटरे जिबे भूल बाटरे नेबे नेता मानकू ताले नेता जीवाकू मध्य बाध्य ये संपर्क ए प्रकार नेता हैच लोकंकू नेकी
ଏବଂ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନେତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଚାଲିବା ମାନେ ନେତା ମାନେ ଚାହିଁଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଇନ୍ ଅପ୍ କରିପାରିବେ, ଲୋକ ଠିକ ଟ୍ରାକରେ ନେଇପାରିବେ। ସେ ଯୁଗ ଆଉ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ସେ ଯୁଗ ଆଉ ନାହିଁ, ସେଇଟା ଆପଣ ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇସାରିଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କର ସେତିକି ମାନସିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି। ମାନସିକ ଅଧପତନ ଘଟିଛି। ମୋ ଧାରଣାରେ ଆଜ୍ଞା ଲୋକଙ୍କର ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କେମିତି ପାଇଯିବେ? ଆଗକାଳୀୟ ଲୋକଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ, ସହନଶୀଳତା ଥିଲା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମି ଆସୁଛି। କେମିତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇଯିବ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ମାନେ ଲୋନ୍ ଆମକୁ ଏଟା ଦରକାର, ମାନେ ଏଇ କ୍ଷୀଣା ଦରକାର। ଆମେ ଲୋନ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କଲୁ ମାନେ କାଲି ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲା ଆମ ଘରେ ନେଇକି ଦେଇଦେବ, ତା ସମ୍ଭବ କେବେ ନୁହେଁ। ଇଏ ଲୋକଙ୍କର ଏଇ ମାନସିକତା, ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆକୁ ଦାୟୀ କରିବା ନା କାହାକୁ ଦାୟୀ କରିବା? କ'ଣ ପାଇଁ? କିଛି ହଦ ତକ୍ ଦାୟୀ କରି ହବ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ନିଶ୍ଚିତ। ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ ଭଲ ଜିନିଷ ବି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଲୋକ ଶିଖୁଛନ୍ତି, ଖରାପ ଜିନିଷ ବି ଶିଖୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆକୁ କେବଳ ତ ଦାୟୀ କରି ହବ ନାହିଁ ନା, ଲୋକ ଖରାପ ଜିନିଷ ଅନ୍ତରଟା ବି ସେଇ ଧରଣରେ ନାହିଁ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା। ଲୋକମାନେ ଖରାପ ଜିନିଷ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଜଣଙ୍କର ନିନ୍ଦା, ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ବିଷ୍ଣୁବାବୁଙ୍କର ଭଲ କଥାଟା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ବ୍ୟଗ୍ର ନୁହେଁ, ଯଦି ଚାରିତ୍ରିକ କଥା ଶୁଣିଲେ ସେଇଥିରେ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇକି ଲାଗିଯିବେ। ଏଇ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ କାହିଁକି ହେଲା? ଏବଂ ଏଇଟା ଦେଖାହେଉଛି 10-15 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବେଶୀ ବଢ଼ିଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଜଣେ ରାଜନୈତିକ ଖାନଦାନରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଜେଜେବାପା ରାଜନୀତି କରୁଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ବାପା ରାଜନୀତି କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ସେମାନେ ସବୁ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ରାଜନୀତିଜ୍ଞ। ତାଙ୍କୁ କେହି ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇ କହିପାରିବେନି। ନୀଳମଣି ରାଉତରାୟ ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲେ ଲୋକ ଆପେ ଆପେ ହାତ ଯୋଡ଼ୁଥିଲେ। ଆଜି ବିଷ୍ଣୁବ୍ରତ ରାଉତରାୟ ଯେଉଁ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କର ଏଇ ଅଧପତନ ପାଇଁ କ'ଣ ମେସେଜ ଦେବେ, କ'ଣ କହିବେ ଲୋକଙ୍କୁ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇକି ରହିବା ହେଉଛି ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରହିବି ଏବଂ ମୋ ଚେଷ୍ଟା ସବୁବେଳେ ରହିବା ଦରକାର। ମୋ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ନେଇକି ଚାଲିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାହା ପାଇଁ ମଣିଷ, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ସତ୍ ବାଟକୁ ଆଣିବି। ପ୍ରଥମେ ସତ୍ ବାଟକୁ ଆଣିବା ଦରକାର। ଯଦି ସତ୍ ବାଟକୁ ଆସିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁ ଜିନିଷର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ଲୋକ ସାମୂହିକ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଯେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ଗାଁରେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଗାଁର ନଈରେ ବ୍ରିଜ୍ ହେଇନି, ଏ କଥା ବ୍ୟତୀତ ଆମର କେମିତି ଇନ୍ଦିରାବାସ ହେବ, ଆମର କେମିତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ହେବ, ଏଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ବେଶୀ ଲାଳାୟିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ରାଜନୈତିକ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଇନସିଷ୍ଟ କରାଉଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ମାନେ ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତାର ପା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହିଲି, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସାମୂହିକ ଜିନିଷଟି ଆଗେ ହେବା ଦରକାର, ତାପରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ଆଗେ ଅଞ୍ଚଳ, ତାପରେ ପଞ୍ଚାୟତ, ତାପରେ ଗାଁ, ତାପରେ ସାହି, ତାପରେ ମୋ ଜିଲ୍ଲା, ତାପରେ ଘର। କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ସେ ଯାଏଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାର ଆଗେ ମୋର ହେଇଯାଉ, ତାପରେ ଅଞ୍ଚଳର ହଉ କି ନ ହଉ। ଆପଣ ଜଣେ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ଅଛି, ସଙ୍ଗୀତ କଳା ଭରି ହେଇକି ରହିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ପରିବାରରୁ ରାଜନୀତିରୁ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି। ଏ ରାଜନୈତିକ ଅଧୋଗତି ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ହେଉଛି, ଆଙ୍କୁ ଆମେ ଏମିତି କିଛି ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷାର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ପାଠପଢ଼ା ଭିତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ନାହିଁ। ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ନନ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଅଧୋଗତି ହେଉଛି, ଶାରଳା ମହାଭାରତକୁ ଆମେ ଭୁଲିଲେଣି, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସକୁ ଆମେ ଭୁଲିଲେଣି। ଆପଣ ଜଣେ ବିଧାୟକ ହିସାବରେ ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ହେଉଛି କାମ। ଆପଣ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବେ ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ପାଠ୍ୟଖସଡ଼ା ଭିତରେ ନିଆଯାଉ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ। ସରକାର ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଏଟା ମାନିବା ନାହିଁ କି ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। ସରକାର ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି, ଏକୁ ଆମ ପରି କିଛି ଲୋକ ଆହୁରି ପର୍ସୁ କରିବା କଥା, ଯେମିତି ଇଏ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏ ଜିନିଷ ହେଉ। ନିହାତି ଆପଣଙ୍କ ସରକାର 19 ବର୍ଷ 20 ବର୍ଷ ସରକାରରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଆପଣଙ୍କର ବକୁଳ ବନରେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବିଦ୍ୟାଳୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ନଥିପତ୍ର କରିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସାଇନ୍ ବୋର୍ଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବହୁତ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଇଛି। ସେଇ ଭାଷା ଭିତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷା କେମିତି ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇପାରିବ ପାଠ୍ୟ ଖସଡ଼ାରେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସରକାର ଯଦି ଉଦ୍ୟମ କରନ୍ତେ, ଏ ଯେଉଁ ଅବମାନ ଘଟୁଛି, ଅବଚେତନ ଘଟୁଛି, ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଧୋଗତି ହେଉଛି, ତାର ସାମୂହିକ ବିକାଶ ହେଇପାରେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି, ଏଟା ମଧ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ। ଲୋକଙ୍କର ଛୋଟବେଳୁ, ଛୋଟ ପିଲାଟିର ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷ ପୂରେଇ ପାରିବା, ସେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ହେଇକି ସେ ଜିନିଷ ଫଲୋ କରିବ। ତ ଛୋଟବେଳୁ ଏ ଶିକ୍ଷା
ତାଙ୍କୁ ଦେବା ଉଚିତ। ଧର୍ମ କ'ଣ? ଧର୍ମ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଶିଖ ଇସାଇ ଏସବୁ ନୁହଁ। ନା ନା ଗେରୁଆ ପିନ୍ଧିବା ମଧ୍ୟ ନା, ଧର୍ମ ନୁହେଁ। ଇଏ ଧର୍ମ ନୁହଁ। ଧର୍ମ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଧାରାନୀତି। ସତ୍ୟକୁ ନେଇକି ଚାଲିବା, ସତ୍ୟକୁ ନେଇକି ଚାଲିବା, ଭୁଲ କରିବା ନାହିଁ, ଯୋଉ ବ୍ୟବହାରଟା ମତେ କଷ୍ଟ ନିଜର ହଉଛି ହୃଦୟକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରଖିବା, ବାହାରେ ଗୋଟେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବାସ୍ ସେଇଟା ସେ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଣିବା ନାହିଁ। ନାହିଁ। ଯୋଉଟା ଇଏ ମତେ ହେଉଛି ଧର୍ମ ଆଜ୍ଞା। ଯୋଉଟା ମତେ କଷ୍ଟ ହଉଛି ସେଟା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ବି କଷ୍ଟ ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ। ସେ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ମୋ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆସିବା ଦରକାର। ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କମି କମି ଯାଉଛି। କମିଗଲେ ବି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ଆଉ ଥରେ କେମିତି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଜିନିଷଟି ପୂରେଇ ପାରିବା, ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ମଣିଷ ପଣିଆ ସବୁ ମଣିଷଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି। ଯାହା ହଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ମଧ୍ୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କରିକି। ଆଉ କିଛି ଯୋଜନା ଆପଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ବୈଷ୍ଣବ ଜନ ଗୀତ ଗାଇଲେ, ଆଉ କେମିତି ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ସେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ଛୁଇଁଲା ଭଳିଆ ଗୀତ କିଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣମାନେ ଏତେ ଆଦରିଛନ୍ତି ଏଇ ଗୀତଟିକୁ, ଏତେ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆହୁରି ଆଗ୍ରହ ମୋର ହେଇଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଏ ପ୍ରକାର ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଏ ପ୍ରକାର ଗୀତ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆପଣଙ୍କ ଜେଜେବାପା ସ୍ୱର୍ଗତ ନୀଳମଣି ରାଉତରାୟ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମସାମୟିକ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଜଣେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆପଣଙ୍କ ବାପା ବିଜୟଶ୍ରୀ ରାଉତରାୟ ଜଣେ ଅମାୟିକ ନେତୃତ୍ୱ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଯିଏ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମିଶିଛି ସେ ଜାଣିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଲୋକ ନୁହେଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ହାତ ପକାଇଦେବା, ପିଲାଳିଆମି, ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ପିଲା, ବୁଢ଼ାଙ୍କ ସହିତ ବୁଢ଼ା। ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ରାଜନୀତିରେ କ'ଣ ଶିଖିଛନ୍ତି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କାମରେ ଲାଗିବ? ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ମୋ ଜେଜେବାପାଙ୍କର, ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଥିଲା ଯେଉଁଟା ଛୋଟ ଦିନରୁ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି, ଯେ ତାଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ବହୁତ ଥିଲା। 50 ଲୋକ, 100 ଲୋକ, 200 ଲୋକ ବସିଥିବେ, ବହୁତ କଥା କହୁଥିବେ, ଏବଂ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ନେତା ସିଏ, ନେତାଙ୍କୁ କହିଲା ବେଳେ ବହୁ ଜିନିଷ କୁହନ୍ତି, କିଏ ରାଗିଯାଏ, କିଏ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରେ, ଏଟା ହେଲାନି, ଇଏ ହେଲାନି, ସେ ହେଲାନି କୁହନ୍ତି। ବହୁତ ମାନେ ଏତେ କୁଲ୍, ଆଜ୍ଞା, ସବୁ କଥା ଶୁଣନ୍ତି। ଘଣ୍ଟାକ ଭିତରେ 55 ମିନିଟ୍ ଆଜ୍ଞା ସେ ଶୁଣିବେ, ଆଚ୍ଛା, 5 ମିନିଟ୍ କହିବେ। ଆଉ କହିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ହସି ଏବଂ କହିଲା ବେଳେ ଲୋକଟି ଯଦି ବିରକ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ତାକୁ କହିବାକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ତା ଭିତରେ ଯାହା ରାଗ ରୋଷ ଥିବ ସେ ବଢ଼ିଆ କଥା ଆପଣ ଶିଖିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଠିକ୍। ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ସିଏ ତାଙ୍କ କଥା ଯାହା କହିବା କଥା କହିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ମଣିଷ ସୁଡ୍ ବି ଏ ଗୁଡ୍ ଲିସନର ଫାଷ୍ଟ। ଯିଏ ଭଲ ଶୁଣିପାରୁଥିବ ସେହି ସେଇ ଭଲ ଆଜ୍ଞା କହିପାରିବ। ଆଉ ଭଲ ବି ଲୋକଙ୍କୁ ସେଇ ଜିନିଷଟି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଏଇଟା ସ୍ୱର୍ଗତ ନୀଳମଣି ରାଉତରାୟଙ୍କଠୁ ଆପଣ ଶିଖିଛନ୍ତି, ବାପାଙ୍କଠୁ। ବାପାଙ୍କର ବି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗୁଣ ଅଛି। ବାପା ରାଜନୀତି ଆଉ ପରିବାରକୁ କେବେ ମିଶାଇ ନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ପରିବାରକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ରାଜନୀତିକୁ ମଧ୍ୟ, ତାଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୋ ସେଇ ଯେଉଁ ଦି ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍କ ସେ କରନ୍ତି, ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ କମ୍ ରାଜନୀତି କରୁଥିବା ଲୋକ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ସିଏ ଆଜ୍ଞା କେବେ ଭୁଲ କଥା କହିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ମିଛ କଥା କହିବେ ନାହିଁ। ହୁଏତ ରାଜନୀତିରେ ବହୁ ଜିନିଷ, ବହୁ ଲୋକ କହିଦିଅନ୍ତି, ହଉ ହଉ ଆମେ ଦେଖିବୁ, ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ଇଏ କରିବୁ, ସେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କେବେ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ହୁଏତ ବହୁତ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ଆରେ ତୁ ଲୋକଟି ଆସିଲା, ତୁ କ'ଣ ହଠାତ୍ ମନା କରିଦେଲୁ ତା ମୁହଁରେ ଯେ ନା ହେବନି। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିବେ ଯେ ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଲୋକଟି ହୁଏତ ତାକୁ ଭଲ ନ ଲାଗିଥାଇପାରେ, କି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ମୋତେ ମନା କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ତାକୁ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ମନା କରିଦେବାଟା ଠିକ୍। ସେ ଲୋକକୁ ଯଦି ଆମେ ଝୁଲେଇବା, ସେ ଆହୁରି 2 ଥର 4 ଥର 5 ଥର ମୋ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିବ ଏବଂ ପରେ ସେଇ ଜିନିଷଟି ଜାଣିବ ଯେ ତା ଜିନିଷ ଯାହା ତାର ଦାବି ପୂରଣ ହେଇପାରିବନି, ସେ ସମୟରେ ଆଉ ସିଏ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବ ତାର। ତ ପ୍ରକୃତ କଥା ଯାହା ଯଦି ଆମେ କହିଦେବା, ହୁଏତ ସେ ସମୟରେ ଫର୍ ଦି ସର୍ଟ ରନ୍ ସେ ସମୟରେ ଭୁଲ ହେଇପାରେ, କଷ୍ଟ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଲଙ୍ଗ ରନ୍ରେ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ହିଁ ଠିକ୍। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା
ଜେଜେବାପା ବାପାଙ୍କର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଅଛି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ମୋ ତ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଏଇ ଜିନିଷ ଅନୁସରଣ କରିବା ପାଇଁ। ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ। ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିତ। ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେଇକରି। ଆମେ ତ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜଣେ ବିଧାୟକ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ପ୍ରଶଂସା କରିବା କଥା ସେତିକି କରିପାରିନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜଣେ ଭଲ ଲୋକ ହିସାବରେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ଥିବା ଲୋକ ହିସାବରେ, ଆଉ ଭାବରେ ଗୀତ ଗାଉଥିବାରୁ, ଆଉ ଗୀତ ତ ବହୁତ ଲୋକ ଗାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଯାହା ଆପଣ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ତାକୁ ମୁଁ ଅନ୍ତର ସହିତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା କଳାର ବିକଶିତ ହେଉ। ଆପଣଙ୍କ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟବାଦୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଧର୍ମ ପଥରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ବିକଶିତ ହେଉ, ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆପଣ କାମ କରନ୍ତୁ। ଏ ଆଶା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ରଖି ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए